Good morning, children. Today our lesson name is तारे जमीन पर. Okay, यह उपवाचक का पाठ है. कैसा पाठ है? उपवाचक का पाठ है. And समीक्षा भी कहते हैं. Okay, and then in this lesson one picture also there, one movie also there. That movie name also तारे जमीन पर. ओके मूवी का नाम क्या है? तारे. इन दिस लेसन निर्माता कौन है? निर्माता निर्देशक आमिर खान जी. कौन है? आमिर खान जी. ओके गीत कौन है? प्रसून जोशी. कौन है? प्रसून जोशी. एंड संगीत शंकर अहसान लाई. ओके शंकर अहसान लाई. एंड कलाकार कौन है? आमिर खान, दर्शील सफारी, टिस्का चोपड़ा, विपिन शर्मा and सचेत इंजीनियर. ओके ना, these are the characters in this lesson, in this movie and movie. ओके मूवी के आधार पर पाठ भी लिखा गए हैं. ओके ना, मूवी के आधार पर यह पाठ भी लिखा गया है. Okay, in this lesson one boy there, that boy have some disease, dyslexia అనమాట. ఓకే డిస్లెక్సియా అంటే తనకి మైండ్ సెట్ సరిగ్గా ఉండదు. అంటే అక్షరాలు చదవాలనుకోండి, ఆ అక్షరాలు తిరగేసి కనబడడం, లేదా అవి మూవ్ అవుతున్నట్లుగా, అలాగా తిరుగుతున్నట్లుగా అలా కనబడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దాని గురించి అమీర్ ఖాన్ ఇది లెసన్లో వర్ణించడం జరిగింది. ఓకేనా. తారే జమీన్ పర్ మానే క్యా హై? తారే మీన్స్ క్యా హై? స్టార్స్. ఓకే స్టార్స్ ఎలా ఉంటాయి? మెరుస్తూ ఉంటాయి కదా, షైనింగ్. ఓకే మెరిసే నక్షత్రాలు భూమి పైన ఉన్నట్లుగా అనమాట. తారే జమీన్ పర్. ఓకే భూమి పైన నక్షత్రాలు అని రాశారనమాట. ఓకే सभी सुनिए, ध्यान से सुनिए सभी. बच्चे ओस की बूंदों की तरह शुद्ध और पवित्र होते हैं. वे कल के नागरिक हैं. आजकल प्रायः घर घर से टॉपर्स और रैंकर्स तैयार करने की कोशिश की जा रही है. कई लोग यह नहीं सोचते ही बच्चों के मन में क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं. इन्हीं प्रश्नों को आमिर खान ने अपनी फिल्म तारे ज़मीन पर में उठाया है. फिल्म की कहानी इस प्रकार है. 8 वर्षीय ईशान अवस्थी दर्शील सफारी ओके का मन पढ़ने के बजाय कुत्तों, मछलियों और पेंटिंग में लगता है. उसके माता पिता चाहते हैं कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता है. ईशान घर पर माता पिता के डांट खाता है और स्कूल में अध्यापकों की कोई भी यह जानने की कोशिश नहीं करता कि ईशान पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है. इसके बजाय वे ईशान को बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं. खिलखिलाता हुआ ईशान वहाँ जाकर मुरझा जाता है. वह हमेशा सहमा और उदास रहने लगता है. उस पर निगाह जाती है कला अध्यापक रामशंकर निकुंब माने आमिर खान की निकुंब पर उसकी उदासी का पता लगाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ईशान बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन डिस्लेक्सिया की समस्या से पीड़ित है. उसे अक्षरों को पढ़ने में तकलीफ़ होती है. अपने प्यार और दुलार से निकुंब पर ईशान के अंदर छिपी प्रतिभा सबके सामने लाते हैं. ओके मालूम है यहाँ तक? ఓస్ మానే క్యా హై? మంచు బిందువులు. పిల్లల మనస్సు ఎలా ఉంటుందంటే మంచు బిందువులు ఎంత తెల్లగా శుద్ధంగా ఉంటాయి. అవి చూడడానికి ఎంత ప్యూరిట్గా కనబడతాయి, చాలా చాలా క్లీన్గా కనబడతాయి కదా. అంత పరిశుద్ధమైన మనసు వాళ్ళు అనమాట. ఓకే नागरिक माने कौन है? सिटीजन्स. ओके नागरिक माने कौन है? सिटीजन्स. एंड विचार माने क्या है? थॉट. ओके ओके लिसन सी वंस. बच्चे ओस की बूंदों की तरह शुद्ध और पवित्र होते हैं. పిల్లలు మంచు బిందువు వలె శుద్ధమైన వారు అని అంటే అంత పవిత్రమైన వారు. అది ఎంత క్లీన్గా ఎంత అందంగా కనబడతాయో కదా, అంత పరిశుద్ధమైన వాళ్ళు పిల్లలు అనమాట. వే కల్ కే నాగరిక్ హై. వాళ్ళు రేపటి పౌరులు.
ఓకే, నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు అని అంటాం కదా, వాళ్ళు రేపటి పౌరులు అనమాట. సో आजकल प्रायः घर घर से टॉपर्स और रैंकर्स तैयार करने की कोशिश की जा रही है. ఓకే, సో ఈ రోజుల్లో ఏంటంటే ప్రతి ఇంట్లోనూ కూడా టాపర్లు గాను ర్యాంకర్లు గాను తయారు చేయడం కోసం ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రతి ఇంట్లోనూ కూడా పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటున్నారు, మా అబ్బాయి ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలి, మా అమ్మాయి టాపర్ అవ్వాలి, అలా ప్రతి పేరెంట్ కూడా కోషిష్ మీన్స్ ప్రయత్నించడం అనమాట. ఓకే అని వాళ్ళు ప్రయత్నించిన అలా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి అనమాట. టాపర్స్ అవ్వాలి, ర్యాంకర్స్ అవ్వాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు అనమాట. ఈ కై లోగ్ యహ్ నహీ సోచ్తే కి బచ్చోं के मन में क्या है, वे क्या सोचते हैं, उनके क्या విచార్ हैं. ఓకే, కానీ చాలామంది ఏం చేస్తున్నారు, పిల్లల మనసులో ఏముందో, ఏ ఆలోచనలు ఉన్నాయో, వాళ్ళ అభిప్రాయాలు ఏమిటో అని తెలుసుకోవడానికి ఎవ్వరు కూడా ప్రయత్నం చేయట్లేదు. నీకు ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలి అంతే, నీకు ఇందులో ఎలాగైనా సరే రావాలి, నువ్వు ఇందులో సెలెక్ట్ అవ్వాలి, సివిల్స్లో నువ్వు సెలెక్ట్ అవ్వాలి, అలా వాళ్ళ మీద అంటున్నారే కానీ వాళ్ళ అభిప్రాయాలు ఏంటో, వాళ్ళు ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నారా అని ఎవ్వరు కూడా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించట్లేదు అనమాట. సో इन ही प्रश्नों को आमिर खान ने अपनी फिल्म तारे ज़मीन पर उठाया है. फिल्म की कहानी इस प्रकार है. ఓకే, ఈ ప్రశ్నలని ఆధారంగా చేసుకుని అమీర్ ఖాన్ జీ ఏం చేశారు, తారే జమీన్ పర్ అనే మూవీని తీయడం జరిగిందనమాట. ఓకే, ఫిల్మ్కి కహానీ ఇస్ తరక్ హై. ఓకేనా, తారే జమీన్ పర్ అంటే భూమిపైన నక్షత్రాలు అని, అంటే పిల్లలు భూమిపై ఉండే నక్షత్రాలు లాంటి వాళ్ళు. ఆకాశంలో నక్షత్రాలు ఎంత అందంగా మెరుస్తూ ఉంటాయో, నక్షత్రాలు లేని ఆకాశాన్ని మనం చూడలేం కదా. సో అలాగే పిల్లలు లేని భూమిని మనం చూడలేమన్నమాట, పిల్లలు లేని ఇల్లుని మనం చూడలేమన్నమాట. సో పిల్లలు ఇంటి నిండా ఉంటే కలకలాడుతూ ఉంటుందని చాలామంది పెద్దవాళ్ళు ఇష్టపడుతూ ఉంటారు కదా, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వీళ్ళందరూ కూడా. సో మీరు హాస్టల్కి వెళ్ళిపోయినా, మీరు స్కూల్కి వెళ్ళిపోయినా వాళ్ళకి ఇంట్లో బోరింగ్ కొడుతూ ఉంటుంది కదా. సో అలాగనమాట, అందుకని అమీర్ ఖాన్ జీ ఏం చేశారు, భూమిపై నక్షత్రాలు అనే మూవీని తీశారనమాట. ఓకే, ఆ సినిమా కథ ఎలా ఉంటుందంటే ఇसी तरह है. ओके, 8 वर्षीय ईशान अवस्थी का मन पढ़ाई में बजाय कुत्तों, मछलियों और पेंटिंग में लगती हैं. बजाय मीन्स बदलुगा అనమాట. హౌ మెనీ ఇయర్స్, 8 years అనమాట. ఓకే, 8 years అబ్బాయి ఈశాన్ అనమాట. ఓకే, తన ఒక డిస్లెసియాతో బాధపడుతూ ఉంటున్నాడు. ఓకే, ఉన్కా మన్ కైసీ హై, తనకి చదువు పైన లేకుండా అతను కుత్తోంకి, మచిలియోంకి అంటే కుక్కలతోనూ, నెక్స్ట్ ఫిషెస్తోనూ, నెక్స్ట్ ఇంకా పెయింటింగ్స్తోనూ ఇంట్రెస్ట్ చూపుతూ ఉంటాడనమాట. 8 years అబ్బాయి, 8 సంవత్సరాలు కలిగిన ఈశాన్ అవస్థి అనమాట. మనసు ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుంది, చదువు పైన ఉండదన్నమాట. కుక్కలు, చేపలు మరియు పెయింటింగ్ అంటే రంగులు వేయడం, బొమ్మలు గీయడం, వాటి మీద ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపుతూ ఉంటాడు. ओके, उसके माता पिता चाहते हैं कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, లేకిన్ కోయి నతీజా నహీ నికల్తా. పేరెంట్స్ ఎవరైనా కూడా కోరుకుంటారు కదా, మా అబ్బాయి బాగా చదవాలి అని. వాళ్ళ అమ్మ నాన్నలు కూడా అతడు చదువుపై ధ్యాస పెట్టాలని చెప్పేసి కోరుకోవడం జరుగుతుందన్నమాట. కానీ ఫలితం ఏమీ లేదు. నతీజా మీన్స్ ఫలితం అనమాట. ఓకే, ఎటువంటి ఫలితం లేదనమాట. ఈశాన్ ఘర్ పర్ మాతా పితాకి డాంట్ ఖాతా హై. ఇంట్లో డాంట్ మీన్స్ స్కోల్డింగ్. ఓకే, ఈశాన్ ఇంట్లో ఏమవుతుంది, అమ్మ నాన్నలతో తిట్లు తింటూ ఉన్నాడు. నువ్వు ఇంతే, నీకు చదువు రావట్లేదు, నువ్వు చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ పెట్టట్లేదు అలాగా అంటూ ఉంటున్నారు అనమాట పేరెంట్స్. ఓకే, ఆ స్కూల్ మేం అధ్యాపకంకి, ఇంకా స్కూల్లో కూడా టీచర్స్ చేత కూడా తిట్లు తింటున్నాడు అనమాట. ఓకే, కోయి బి యహ్ जानने की कोशिश नहीं करता कि ईशान पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है. ఎవ్వరు కూడా అతను ఎందుకు చదువు మీద ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేకపోతున్నాడు, చదువు అంటే ఎందుకు ఇష్టం లేకపోతుంది అని ఎవ్వరు కూడా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయట్లేదన్నమాట. ఓకేనా, इसके बजाय वे ईशान को बोर्डिंग स्कूल में भेज देता है. ఇంకా పేరెంట్స్కి చిరాకు వచ్చి ఏం చేశారు, అతన్ని బోర్డింగ్ స్కూల్ అంటే లైక్ హాస్టల్ ఓకే, హాస్టల్ లాగా అందులో వేసేయాలని చెప్పేసి పంపించేశారనమాట. ఓకే,
खिलखिलाता ईशान वहाँ जाकर मुरझा जाता है। वह हमेशा वह हमेशा सहमा और ఉదాస్ रहने लगता है। సో ఎప్పుడు తను ఎలా ఉన్నాడు, కిల్కిలాత నవ్వులు చిందించడం అనమాట. ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఆనందంగా ఉండే ఈశాను హాస్టల్కి వెళ్ళేసరికి ఏమైంది, అక్కడికి వెళ్ళేసరికి తన చాలా చిక్కిపోయినట్లు అయిపోతాడు. ఓకే, అంతేకాకుండా తన ఉదాస్ మీన్స్ చాలా సాడ్గా, ఎవరితో ఉండాలన్నా భయంగా ఉంటాడనమాట. ఓకే, ఎవరితోనూ కలవడనమాట. ఓకే, ఉస్ పర్ నిగాహ్ జాతి హై కళా అధ్యాపక్ రామ్ శంకర్ నికుంబ్. కౌన్ హై? అమీర్ ఖాన్ అనమాట. అక్కడ కళా అధ్యాపక్ మీన్స్ డ్రాయింగ్ మాస్టర్ అనమాట. ఆయన దృష్టి పడ్డది, నిగాహ్ మీన్స్ దృష్టి. ఆయన ఈశాన్ మీద అతని దృష్టి పడ్డది అనమాట. ఆర్ట్ టీచర్ది దృష్టి పడ్డది. ఆ క్యారెక్టర్ చేసింది ఎవరు అంటే అమీర్ ఖాన్ జీ. ఓకే, అమీర్ ఖాన్ గారు చేశారు ఆ క్యారెక్టర్. సో అది అతను పసిగట్టారనమాట, ఎందుకు ఈ అబ్బాయి ఎలా ఉంటున్నాడు. చూస్తారు కదా కొంతమంది టీచర్స్ కేర్ తీసుకుని, మన టీచర్స్ కూడా చూడండి ఇంట్రెస్ట్గా చూసుకుని కేర్ తీసుకుని, అలా ప్రతి టీచర్స్ ఉంటారు అలాగా. ఓకే, సో ఈ అబ్బాయిని కూడా ఎందుకు ఇలా ఉంటున్నాడు ఏంటి అని చెప్పి ఆ ఆర్ట్ టీచర్ గమనించారు. ఓకేనా. నికుంబ్ సర్ ఉస్కి ఉదాసీ కా పతా లగ్నే హై. ఓకే, అతనికి ఈశాన్ ఉదాసీనంగా అలా సాడ్గా ఉండడానికి అలా కారణం తెలుస్తుంది అనమాట. ఓకే, తెలుసుకున్నాడు. और उन्हें पता चलता है कि ఈశాన్ बहुत ప్రతిభాశాలి హై. అంతేకాకుండా ఈశాన్ చాలా గొప్ప ప్రతిభావంతుడు అన్న విషయాన్ని కూడా ఆయన గమనించారు. ఓకే, తెలుసుకోగలిగారు. और लेकिन डिस्लेसिया की సమస్య से పీడిత హై. కానీ అతను డిస్లేసియా అనే వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడు అని కూడా గ్రహించారన్నమాట. అంటే డిస్లేసియా అంటే ఏంటి, అక్షరాలు తిరగేసి కనిపించడం, కదులుతున్నట్లుగా ఉండడం, అలాగా అతనికి సరిగ్గా కనిపించకపోవడం అలా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, ఉసే అక్షరం కో పడ్నే మే తక్లీఫ్ హోతీ హై. అందుచేత అతను అక్షరాలు చదవడానికి కష్టంగా అనమాట, డిఫికల్టీ. ఓకే, తక్లీఫ్ మీన్స్ కష్టం అనమాట. అవి ఏయో మిల్క్ మన అనడం అనమాట, అలా తిరగేసినట్లు ఉండడం, అలా రకరకాలుగా ఫీలింగ్స్ వస్తాయి అక్షరాలు. అందుకనే అదొక రకమైన డిస్లేసియా అనమాట. సో అదొక రకమైన డిసీజ్. अपने प्यार और दुलार से निकुंब सर ईशान को अंदर छिपी प्रतिभा सबके सामने लाते हैं. సో తను ఏం చేశారు, అమీర్ ఖాన్ జీ ఈశాన్ యొక్క టాలెంట్ని గుర్తించారు కదా, అందుచేత తన్నే తన ప్రేమ మరియు మురిపాలతో తన్నే చాలా మంచిగా చేసుకుని తన్నే దగ్గరికి తీసుకుని రామ్ శంకర్ నికుంబ్, డ్రాయింగ్ మాస్టర్ నామ్ క్యా హై, ఆర్ట్ మాస్టర్ రామ్ శంకర్ నికుంబ్. ఓకే, ఆయన ఏం చేశారు, ఈశాన్లో ఉన్న ప్రతిభని బయటికి తీసి అందరి ముందు చేసేవారనమాట. తనలో ఉన్న టాలెంట్ని అందరికీ కూడా తెలియజేసేటట్లుగా చేశారన్నమాట. ఓకే, మాలూమ్ హైనా. और एक बार सुनिए, बच्चे ओस की बूंदों की तरह शुद्ध और पवित्र होते हैं. वे कल के नागरिक हैं. आजकल प्रायः घर घर से टॉपर्स और रैंकर्स तैयार करने की कोशिश की जा रही है. कई लोग यह नहीं सोचते कि बच्चों के मन में क्या है, वे क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं. ओके, चिल्ड्रन आर pure and holy like dewdrops. Okay, so there are tomorrow's citizens. Nowadays efforts for making toppers, rankers are being made at every home. Most of the parents are not trying to know that what lies in their children's mind and what are thinking. Okay, and what their waves, they don't know and they don't try also. इन्हीं प्रश्नों को आमिर खान ने अपनी फिल्म तारे ज़मीन पर उठाया है. फिल्म की कहानी इसी तरह है. So आमिर खान these questions in this film तारे ज़मीन पर, the story of that film is as follows. ओके, 8 वर्षीय ईशान अवस्थी का मन पढ़ाई के बजाय कुत्तों, मछलियों और पेंटिंग में लगता है.
उसके माता पिता चाहते हैं कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। ईशान घर पर माता पिता की डांट खाता है और स्कूल में अध्यापकों की। कोई भी यह जानने की कोशिश नहीं करता कि ईशान पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। इसके बजाय वे ईशान को बोर्डिंग स्कूल भेज देता है। एंड 8 years old ईशान अवस्थी concentrate his mind on the nature and drawing and painting, but not on his studies. His parents want him to concentrate on his studies, but their efforts go in vain. Okay, Ishan is scolded by his parents at home, and he is even scolded by his teachers at school. Nobody makes an attempt to know why he does not concentrate on his studies, and they send him to a boarding school. Okay, एंड देन खिलखिलाता ईशान वहाँ जाकर मुरझा जाता है। वह हमेशा सहमा और उदास रहने लगता है। उस घर पर निगाह जाती है कला अध्यापक रामशंकर निकुंब आमिर खान की निकुंब पर उसकी उदासी का पता चलता लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि ईशान बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन डिस्लेक्सिया की समस्या से पीड़ित है। उसे अक्षरों को पढ़ने में तकलीफ होती है। अपने प्यार और दुलार से निकुंब सर ईशान के अंदर छिपी प्रतिभा सबके सामने लाते हैं। ओके, The every smile and the active Ishan fades away after going there. He becomes instant and the passive. Their arts teachers Ram Shankar Nikumbo notice him. He comes to know the reason for Ishan's situations, and besides he even comes to know that Ishan is a very talented boy, and he finds that Ishan suffers from a disease called dyslexia. Ishan feels difficult to read letters in books. With his love and affection, Ramshankar Nikumb makes Ishan display his skill and talents before all. Okay, यहाँ तक मालूम है ना? All of you read this lesson in your textbook. Thank you.